अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा रामोऽहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नेमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोदना बोधं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नागं पङ्कजनेत्ररामयमुनावास्तव्यमालाधर योगीन्द्रन् कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्रम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरमुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्तुष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारान्नवसम्मग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितमहागतेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडैवल्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि देवतये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वात्मनं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தன் பொருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்த அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சிடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளின் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மொயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஓழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः। జయ శ్రీమన్నారాయణ। భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ భాగ్యవశం చేత నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమరి దివ్య ప్రబంధంలో మనం
రెండవ పదిలో 4వ తిరువాయిమొഴി ఆడి ఆడి తిరువాయిమొழிలో చివరి ఫలశ్రుతి పాసురానికి చేరుకున్నాం. 11వ తిరువాయిమొழிకి చివరి పాసురం ఫలశ్రుతి పాసురంగా మనకి నమ్మాళ్వార్లు అందించడం వల్లే 1000 కాదు 1102 పాసురాలు అయ్యాయి అనేటువంటిది మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇవాళ 11వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. வாட்டமில் புகழ் வாமனனை இசை கூட்டி வன்சடகோபன் சொல் அமை பாட்டுவோர் 1010 அடி சுட்டலாகும் அந்தாமமே. வாட்டமில் புகழ் வாமனனை இசை கூட்டி வன்சடகோபன் சொல் அவை பாட்டுவோர் 1010 அடி சுட்டலாகும் అందామమే. చాలా చక్కటి ఫలశ్రుతిని మనకి అందించారు. ఇంత లాభం ఉంటుందా ఇది చదువుకుంటే అనే ఒక ఆనందము చదివే వాళ్ళకి ప్రసాదించినటువంటి ఫలశ్రుతి ఇది. నిత్యసూరుల సమూహంలో చేరాలి అని చెప్పి నమ్మాళ్వార్లు అనుకున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళి ఒక అందమైన తులసి మాలికని తీసుకుని పెరుమాళ్ల పాదాల మీద సమర్పించాలి అనేది నమ్మాళ్వార్ల యొక్క కోరిక. ఈ తిరువాయిమొழிని గనక మనం అభ్యసిస్తే ఆళ్వార్లు భగవంతుణ్ణి కోరికని మనం తీర్చుకోగలుగుతాము. అంటే మనకి ఆ అదృష్టం లభిస్తుంది. మనం పెరుమాళ్ల పాదాల మీద పుష్పమాలికని సమర్పించినటువంటి వాళ్ళం అవుతాము అనేటువంటి ఫలశ్రుతిని ఇచ్చారు ఈ పాసురంలో. ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. ముందుగా వాట్టమిల్, వాట్టం అంటే మాలిన్యం అండి, దోషం అండి. వాట్టమిల్ ఏ దోషము లేని, పుగళ్ వామననై కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన వామనుని, వామనావతార రూపంగా వచ్చిన శ్రీమా విష్ణువుని, వన్సడగోపన్ ఉదారులైన సటగోపులు. సటగోపులు ఉదారులు అని ఎందుకు ఇక్కడ విశేషణం వాడారు అని అంటే లోకమంతా కూడా ధరించాలి అనే అద్భుతమైనటువంటి ఆశయం కలిగిన అలాంటి మనసున్నటువంటి సడగోపులు వారు. వన్సడగోపన్ ఇసై కూర్చి సొల్, రాగముతో కూర్చి చెప్పి. ఇది రోజు మర్చిపోకుండా ఉండాలి మనం. ఇవాళ రామకృష్ణ గారు అన్నట్లు కొంచెం రాగం చేరిస్తే బాగుంటుంది అని ఎందుకన్నారు అంటే పాటలా పాడక్కర్లేదండి. రోజు మళ్ళీ కచేరీలా చేసుకుంటే మనకి చదివే టైం సరిపోదు. అది కాదు ఉద్దేశం. అక్కడ ఒక చిన్న పద్ధతిలో ముక్కల్లా చదవకుండా మనం కొంచెం ఒక పద్ధతిలో గనక దాన్ని ఇసై కూర్చి సొల్, ఆయన రాగాన్ని కూర్చి చెప్పారు. తమిళనాడులో అయితే వేటికి ఏ రాగాలు ఉన్నాయో ఒకప్పుడు అలాగా ఆ రాగాల్లో పాడే సంప్రదాయం కూడా ఉండేదిట. ఇప్పుడు ఒక సేవాకాల సంప్రదాయంలో నడుస్తుంది అనుకోండి. ఓర్ పాట్, అమయి ఓర్ పాట్. లక్షణంగా ఉండడం అంటే ఆ పదాలు ఛందస్సుకి సరిపోయాయా లేదా. లక్షణము అంటే ఇక్కడ గ్రామర్ అని అర్థం అండి. గ్రామటికల్ గా అంతా చక్కగా ఆ పదాలను ఎలా కూర్చాలి, ఏం చెయ్యాలి, అనుప్రాసలు ఎలా కూర్చాలి, వచ్చిన అక్షరాలు మళ్ళీ వస్తే ఆ ఆనందం ఎలా ఉంటుంది, అక్షరాల చివర పదాలు మాత్రమే ఒకటిగా వస్తే అది చదువుతుంటే ఎంత అందాది కదండి ఇది. ఆ చివరి పదం ఒకేలా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనే ఇప్పత్తాల్ ఈ 10 పాసురాల చేత, అంటే వామనుణ్ణి పొగిడినటువంటి ఈ పాసురాల చేత దామం సుట్టలాభం, అందమైన. దామం అంటే మాలిక అని అర్థమైంది. దామం అంటే స్థలము అని కూడా అర్థమైంది. 2 అర్థాలు ఉన్నాయి. పరమపదాన్ని అందామము అని అంటారు. దామం
చాలా అందంగా ఉండేటువంటి దండ అనేటువంటి దాన్ని కూడా చెప్తారు. దామం అంటే మాలిక అని అర్థం. ఇక్కడ మనం ప్రస్తుతం చెప్పుకొని సూట్టలాభం సమర్పించవచ్చు. ఎక్కడ సమర్పించవచ్చండి? ఇది ఆయన యొక్క శ్రీపాదాల్లో సమర్పించవచ్చు. ఆయన శ్రీపాదాలు మనకి లభించాలంటే మనం అక్కడికి వెళతాము అని అర్థం. పరమపదము చేరిన తరువాత ఆ మహనీయుని యొక్క పాద పద్మముల యందు అందమైనటువంటి తులసి మాలిక సమర్పణము చేయగలుగుతాము. పుష్పమాలిక సమర్పణము అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి కైంకర్యం అండి. అందుకనే మనకి తొండరడి పొడియాళ్వార్లు తులసి వనాన్ని పెంచి చాలా చక్కగా సమర్పించారు అని మనందరికీ చెప్పుకున్నాం. అలాగే పెరియాళ్వార్లు కూడా ప్రత్యేకంగా దండలని కూర్చి సమర్పించడమే తమ ఆరాధనకి మూలంగా పెట్టుకున్నారు అని మనం సూడికొండనాచియార్ చరిత్రలో కూడా ఆవిడ దండలు వేసుకోవడం అది చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి దండని సమర్పించడానికి అంత ప్రాధాన్యం ఉందండి. పెరుమాళ్ళకి పుష్పమాలికలు, పుష్పాలు సమర్పించడం, నామాలు చెప్పేటప్పుడు పుష్పాలు సమర్పిస్తాం. అయిపోయిన తర్వాత ఒక దండని పెరుమాళ్ళకి సమర్పిస్తాం. చాలా మంది ఇళ్లలో ఈ సంప్రదాయాన్ని కూడా పాటిస్తూ ఉంటారండి. విడి పువ్వులు, మాలగా కట్టినటువంటి దండ, ఇవి రెండు. ఈ దండని సమర్పించడం అనేటువంటి అదృష్టం మనకి ఈ పాసురాలు చదవడం వల్ల కలుగుతుంది. మాలా సమర్పణము అనే ఫలితము కలుగుతుంది. అలా చెప్పుకుంటే మనకి సరిపోతుంది. అంత కైంకర్యం చేసినటువంటి భాగ్యము పడుతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఇవాటి పాసురంలో చెప్తున్నారు. మరి 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. 135వ పేజీ చిట్ట చివరికి ఉందండి. నిగమத்தில் చిట్ట చివరిగా ఈ తిరువాళ్మొழியை అభ్యసిక్కవల్లారు. ఈ తిరువాళ్మొழிని చక్కగా చదివేవారు. ఇవర్ ప్రార్థితపడియే నిత్య సూర్యుകൾ తిరుడలే పోయి పుక్కు. నమ్మాళ్వార్లు ప్రార్థించినట్లుగా నిత్య సూర్యుల గోష్ఠిలోకి వెళ్ళి అని చెప్పేశారు. అంటే అర్థం ఏంటండి? పరమపదము ఖాయము అని అర్థం అన్నమాట. అలాగ పరమపదానికి వెళ్ళి నిత్య సూర్యుల గోష్ఠిలో చేరి సర్వేశ్వరన్ తిరువడిగడిలే, సర్వేశ్వరుడు యొక్క తిరువడిగళ్లలో సూట్టు నన్మాలై పడియే తిరుమాలై సాతే. సూట్టు నన్మాలై అని తిరువృత్తంలో చెప్పినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాసురం అండి. తిరువృత్తంలో 21వ పాసురం అండి. 21వ పాసురం దండ సమర్పించడం అనేది ఎంత గొప్ప అనేది ఆయన తిరువృత్తంలో కూడా చెప్పారు. సూట్టు నన్మాలైగళై தூயனவேந்தி விண்ணோர்கள் நன்னீர் ஆட்டி அந்தூபம் தரா நிற்கவே அங்கு ஓர் மாயையினால் ஈட்டிய வெண்ணை தொடு உண்ட போந்தி மேலே துவன் கூன் కోటిడయ్యాడినై కూతు అడలాయర్థం కొంబెనొక్కే. మాలా సమర్పణ యొక్క వైభవాన్ని చెప్తూ అంటారు. అక్కడ ఆయన నిత్యసూరులందరూ కూడా స్వామికి తిరుమంజనాన్ని చేసి అద్భుతంగా సూట్టునల్ మాలైగళయ్యేంది, చాలా మాలగా కూర్చిన పరిమళించుచున్నటువంటి పుష్పాలని నీకు అలంకరించాలని అందమైన పూలమాలికలను చేతిలో పట్టుకొని ఉండి రూపం ధరా నెర్క, ఆ ధూపాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. సుమందు మామలర్ నీరు సుడరు ధూపం కొండు అని ఇందులోనే మనకు వస్తుంది. అలాగ ధూపం సమర్పించేటప్పుడు ఆ ధూపం వేసినప్పుడు బాగా పొగ వస్తుందండి. ఆ పొగ వచ్చినటువంటి సమయంలో ఈటీయ వెన్నై రేపల్లలోకి వచ్చి కృష్ణుడుగా పుట్టేసి ఈ వెన్నని దొంగిలించేసి గోపాలకులంలో పుట్టిన నప్పిన్నను పెళ్ళాడేసి 7 ఎద్దులను జయించి ఆవిడ్ని పెళ్ళాడడం కోసం ఇన్ని పనులు ఎప్పుడు చేశాడండి? ఆ ధూప సమర్పణ సమయంలో చేసేశాడు. అది విశేషం. అంటే మొదటి 2 పాదాల్లో పరత్వాన్ని చెప్పారు, తర్వాత 2 పాదాల్లోనూ సౌలభ్యాన్ని మనకి అందించారు అని చెప్పి అక్కడ వ్యాఖ్యానాల్లో మనకి చెప్తారు అన్నమాట.
అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆరాధనలో అంగాలు కొన్ని ఉన్నాయి. స్నానం సమర్పయామి, పోత వస్త్రం, అసలు రావడం దగ్గర నుంచి ఆవాహయామి, కూర్చోపెట్టాను. మనకి శ్రీ సూక్తం అలాగా 16 కైంకర్యాలని చాలా అద్భుతంగా చెప్తుందండి. ఒక్కొక్క సూక్తం ఒక్కొక్క కైంకర్యాన్ని మనకి చెప్తుంది అన్నమాట. అలాగే స్నానం సమర్పయామి, ప్లోత వస్త్రం సమర్పయామి, వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి, ఊర్ధపుండ్రాలు సమర్పయామి. ఎంతో నిత్యం ప్రతినిత్యం పెరుమాళ్ళకి మన ఇంట్లో చంటి పిల్లవాడికి చేసుకున్నంత ఆనందంగా ఈ పూజా విధానాన్ని నిర్వర్తించడము. అలంకారం ఆసనం, ఆ అలంకారం చేసేటప్పుడు ఈ మాలలని ధరింప చేయడము. భోజ్యాసనం, శయనాసనం ఇవి లీలా విభూతిలో జరిగాయి. ఈ పాసురంలో, తిరువరుత్తం పాసురంలో స్నానం అలంకారాదులన్నీ పరమపదంలో జరిగాయి, నిత్య విభూతిలో జరిగాయి. తర్వాత భోజ్యాసనం, శయనాసనం లీలా విభూతిలో జరిగాయి అని చెప్తారు. మనకందరికీ కూడా చూడండి, కోవెళ్లలో ఒక తిరుమంజన కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం ముగిసిన తరువాత అది పూర్వరంగంగా పరత్వానికి జరిగినటువంటి దానిగా భావించుకొని తర్వాత ఒక గంట తర్వాత మళ్ళీ అలంకారం చేసిన దర్శనం కోసం తెర తీస్తారు. ఇదేమో లీలా విభూతిలో జరిగేటువంటి అలంకార ప్రక్రియగా మనందరం భావించుకోవాలి అని చెప్తారనమాట. అంటే ఈ విభూతులు రెండిటినీ కూడా తాను మనకి చక్కగా చూపించేటువంటి మహానుభావుడు ఆయన. ఒక మాయతోటి అలా టైం ఎక్కడ సరిపోయిందండి, ధూపం ఉన్నంత టైంలో ఇవన్నీ జరుగుతాయా అంటే అక్కడ కాలం లేదండి. పరమపదంలో కాల నియమం అనేటువంటిది లేదు. ఏది జరుగుతుంటే అది అలా అక్కడ మనం పాస్ చేసినట్లుగా ఉంటుంది చక్కగా. ఇక్కడికి వచ్చేసి పనులు పూర్తి చేసుకుని మళ్ళీ అది కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంటుంది అని ఒక అందమైన పాసురాన్ని తిరువరత్తంలో చెప్పినట్లుగా సర్వేశ్వరం తిరువడిగడిలే సూట్టు నన్మాల ఇప్పడియే, చక్కగా కట్టినటువంటి అందమైన మాలని తిరుమాలై సాత్తి అడిమై సెయ్య పెరువరుగళ్ ఎంగిరార్. ఆ స్వామి పాదాల మీద సమర్పించి సేవను చేసుకునేటువంటి భాగ్యం వస్తుంది. మాలా సమర్పణ అనేటువంటి భాగ్యం మనకి వస్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళాక మనం చేసే పనులు, ఆ అలాట్మెంట్ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడే చూడండి, తిరుపతి వెళ్ళడం ఒక అదృష్టం. ఆ తిరుపతిలో ఆ భజన చేసే అవకాశం వచ్చిందండి, లేకపోతే భక్తుల్ని లైన్లలో నిలిపే అవకాశం వచ్చిందండి. ఇలాగ అనేక కైంకర్యాలు ఉన్నాయి కదండి. అలాగే ఈ పాసురం చదువుకున్నటువంటి 10 చదువుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళకి పెరుమాళ్ల పాదాల మీద పరమపదంలో దండని సమర్పించేటువంటి అద్భుత ఫలితం వస్తుంది అని. పాదాల మీద సమర్పించిన దండని శిరసా వహిస్తాను నేను అని స్వామి చెప్పాడు. పెట్టింది పాదాల మీదే, కానీ ఆయన ప్రేమతో నెత్తి మీద అలంకరించుకుంటాడు, మెడలో వేసుకుంటాడు. అటువంటి ప్రేమని మనము పొందగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు ఈ పాసురంలో. 136వ పేజీ. వాట్టమిల్ పుగన్ వామననై ఇవ్వళవిలే వందు ముగం కాట్టత్తిల నాగిల్ అవన్ పొగజుక్కుం వాట్టం వద్దదిరే. ఆయన ఇక్కడికి రావడం కాదు, మనమే అక్కడికి వెళ్ళి ఆయనకి అందమైనటువంటి కైంకర్యం చేసుకుంటాం. వామననై తన్నుడమై పెరుక్కైకి ఇరళప్పాడనాం అవనిరే. తను ఎంత అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు యాచకుడుగా వచ్చినటువంటి ఔదార్యం కంటే ఇంకా ఏం ఔదార్యం కావాలండి, అంతకంటే ఏం కావాలండి. 1000 మందికి పెట్టగలిగినటువంటి వాడు ఒకటి దగ్గరకు వచ్చి ఏదైనా ఇయ్యమని అడగడం ఎలాంటిదో, లోకాలన్నిటికీ కృపని కటాక్షించగలిగినటువంటి మహానుభావుడు వామనుడుగా వచ్చి నిలం మావలి మోవడి, భూమి మహాబలి 3 అడుగులు అని అడిగాడు అంటే ఇంతకంటే కటాక్షం ఎక్కడ ఉంటుంది. ఇసై కూటి పరిమళతోడే పువ్వలరుమా పోలే. బాగుంది ఈ ఉపమానం చూడండి. దండలో పువ్వులలో వాసన పరిమళం కలిగినటువంటి పువ్వులని దండలుగా కట్టినట్లుగా పాసురాలలో ఇసయ్యోడే పునర్పుండదాయిత్ రాగం అనేటువంటి పరిమళాలని కూర్చారు నమ్మాళ్ళవారు. అంటే రాగం అనేటువంటిది
అంత శ్రవణ సుభగంగా ఉంటుంది అని. మన ఇష్టం వచ్చినట్టు దీర్ఘాలు తీసి రాగాలు పెట్టేస్తే మళ్ళీ అది చాలా బాధగా ఉంటుంది. అలా అక్కర్లేని రాగాలు పెట్టి కచేరీల్లా చేయడము అని కాదు. అక్కడ చదవడంలోనే ఒక ఆర్తి అనే రాగాన్ని దానికి జోడించాలి. మానసికమైనటువంటి ఆనందాన్ని జోడించి చదివితే అదే రాగం అవుతుంది. పువ్వులలో పరిమళం ఉన్నట్లుగా పాసురాలలో రాగం అంతర్గతమై ఉంటుంది. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వాక్యం అండి. అంటే అలా నెమ్మదిగా చక్కగా ఆనందానుభూతిగా చదువుకోవడము అని అర్థం అన్నమాట. ఇసై కూటి పరిమళத்தோடே பூ வளருமா போலே இசையோடே புனரப்பண்டதாயித்து வன்சடகோ பன்சல் ఉదారధీర్ముని ఎన్నుమా పోలే. రామాయణంలో ఉదారుడైనటువంటి ముని అని చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ ఉదారుడైనటువంటి నమ్మాళ్ళు వార్లు అన్నారు. ఏమిటండి ఆయన చేసిన ఔదార్యం! ఆయనే ఈ పాసురాలను అనుగ్రహించి ఉండకపోతే ఈనాడు మనం ఇలా చదువుకోవడానికి లోకానికి లభించేదే కాదు కదా. మనందరినీ తరింప చేయడం కోసం దాన్ని అందించడంలో ఆయన ఔదార్యం మనకి తెలుస్తోంది. మానసానుభవం అన్నికే. ఏమండి, ఏదో మనసులో అనుకున్నామని కాదు. వాచిక మాక్కినట్టై వాజ్వెత్త ఔదార్యం నోరారా చదువుకునేలాగా పాసురాలను ఇచ్చిన ఔదార్యము. అందుకోసమని పాసురాలను నోరారా చదువుకోవాలి. ఆయన చెప్పింది అది. అందరికీ మనస్సులో ఉంటుంది భక్తి, అది మానసిక అనుభవం అవుతుంది. అలా కాకుండా ఆ భక్తిని ఆ పాసుర పఠనము చేత వాచిక అనుభవంలోకి మార్చుకోవాలి. అంటే చక్కగా నోరారాధాన్ని చదువుకోవాలి. మనం మామూలుగా 2 పద్ధతులు ఉన్నాయండి. పారాయణలు చేసేటప్పుడు కళ్ళతో చూస్తూ ముందుకెళ్ళిపోవడం ఒక పద్ధతి, చదివేసినట్టు మనసు చదివేసినట్టు అని. నోరు విప్పి నోటితో అనడం అనేది ఒక పద్ధతి. అలా చదువుకుంటూ పెడితే కొంచెం టైం పడుతుంది పట్టడం, కానీ వాచిక కైంకర్యం కూడా జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. వాచికమాకి నాటై వాజ్విత్త ఔదార్యం నోరారా చదువుకునే భాగ్యం లోకులకి అందించినటువంటి ఔదార్యము. అంటే పాసురాలు రచించారు. ఆ పాసురాలు కష్టంగా ఉన్నాయనుకోండి, మనకి ఏదో చిన్నప్పుడు వయసు ఉంటే బట్టి పట్టేస్తాం, ఏదో చేసేస్తాం. కానీ అవి చదువుకోవడానికి అటచని గాంచే భూసురుడు అంబర చుంబి శిరస్సరజ్జరి పటల ముహుర్మూర్లుట దభంగ తరంగ మృదంగ నిస్వన స్వట నటనానుకూల పరిపుల్ల కలాప కలాప. ఏ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అనుకోండి. కవిత్వానికి, కవి యొక్క సామర్థ్యానికి అద్భుతమైన ఉదాహరణ ఆ పద్యం. కానీ మనకి ఆ భావం మనసుకి పట్టాలంటే ఆడి ఆడి అగంకరయంద్ ఇసై పాడి పాడి, ఎంతగా నిజంగా పాడి పాడి అనుకోవడానికి అనుకూలంగా రచించగలిగినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఔదార్యం. అమై పాటోరాయిరత్. అమై పాటు అంటే గ్రామటికల్ గా చక్కగా సరిపోయేలాగా పదాలను ప్రయోగించినటువంటి తీరు. ఛందస్సు అని ఉంటుంది. ఈ పాసురంకి 2 అక్షరాలు ఉన్నాయి. తెలుగులో సంస్కృతంలో కూడా ఉత్పలమాల 2 అక్షరాలు ఉండాలి, చంపకమాల 2 అక్షరాలు ఉండాలి. అలా ఎలా చెప్తామో తమిళంలో కూడా అలాగే 2 అక్షరాలు ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి అన్నదానికి తగినట్లుగా అద్భుతంగా రచించినటువంటి ఈ పాసురాలలో அமைவு செமைவாய் శబ్దార్థంగల్ நிறைந்திருக்கை. ఆ శబ్దార్థముల యొక్క కలయిక అద్భుతంగా ఉండాలన్నమాట. కఠినమైన శబ్దమై మనకు అర్థం తెలియకుండా, బాగా అర్థం తెలుస్తోంది కానండి అదేమిటోలా ఉందండి కాకుండా, అది చదువుకుంటుంటేనే మనస్సు చాలా తృప్తిగా ఎంత బాగుంది అనిపించేలాంటి పదజాలాన్ని ఇప్పత్తాలిత్యాది இப்பத்தையும் அபியசிக்க வல்லவர்களுக்கு செவ்வி மாலையை கொண்டு அவன் திருவடிகளிலே నిత్య కైంకర్యం పండ పెరలాము. అందమైన మాలను తీసుకుని, సెవ్వి కాంతివంతమైనటువంటి మాలని తీసుకుని, మళ్ళీ మాలలు కూడా నిన్నో మన్నో కట్టినవి అయితే వాడిపోతాయి చూడండి. అలా కాదు, అసలు ఆ దండ చూస్తూనే అబ్బాయి ఎంత బాగుందో, ఇది పెరుమాళ్ళకి సమర్పించకపోతే ఎలాగా అనేలాంటి దండలు.
ఈ దండల వైభవాన్ని మనం తిరుమలలో చూస్తూ ఉంటాం కదండి, శ్రీరంగంలో చూస్తూ ఉంటాం కదండి. ఏమి దండలు, ఎంత పరిమళభరితమైన పూలు. అది కూడా ఆ అలంకారం చేసేటువంటి విధానం కూడా ఏ రంగు పక్కన ఏ రంగు మాల ఉంటే అది ఎంత అందంగా ఉంటుంది. తెలుపు పక్కన ఎర్రటివా, ఎరుపు పక్కన ఆకుపచ్చవా, అలాగ రకరకాలుగా సెవ్వి మాల, అందంగా ఉండేటువంటి మాలని మనము తీసుకుని అవన్ తిరువడిగడిలే నిత్య కైంకర్యం పన్న పెరలాం, ఆయన పాదాల మీద సమర్పించే అదృష్టం మనకి కలుగుతుంది. అంటే అది వస్తుంది అంటే ఒక వాక్య ప్రయోగం ఉందనుకోండి, నన్ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళు అంటాం అనుకోండి ఒకళ్ళని. ఆయన ఇదిగో నువ్వు ఇక్కడ ఈ పని చేయాలి, ఇక్కడ ఈ పని చేయాలి అన్నారనుకోండి, ఓహో అంటే నన్ను తీసుకెళ్ళడం గ్యారంటీ అనమాట అనే దివ్యానందం ఎలా కలుగుతుందో, అలాగే మీరు పరంపదంకి వెళ్ళి మాలా కైంకర్యం చేస్తారు అంటే ఓహో మనం పరంపదానికి చక్కగా తప్పనిసరిగా వెళ్ళిపోతామన్నమాట అనేటువంటి ఒక విశ్వాసం కూడా ఇందులో దాగి ఉంది అనేటువంటిది. కైంకర్యం పన్న వేయడం అన్న ఆశయపట్టు, అలా కైంకర్యం చేయాలని ఆశపడి అది పెరామయ్యాలే పోలే కానుము వార్తామై ఎల్లాం పిరంగదు, అది దొరకక నమ్మాళ్ళవార్లు పడిన బాధను మనం పడకుండా మీ అందరికీ అవకాశం వస్తుంది అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. అంటే నేను పడిన దుఃఖం మీరు పడకుండా మీకు ఈ లాభం కలుగుతుంది అంటే తప్పకుండా మోక్ష పదాన్ని చేరతారు. అక్కడ పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదాల మీద దివ్యమాలిక సమర్పణం చేస్తారు. దాన్ని ఆయన ఆదరంతో స్వీకరించి శిరసా వహించి ముడి మీద పెట్టుకుని మెడలో వేసుకుని చాలా అందమైనటువంటి దర్శనాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ వార్తామయ్యాల్ వంద క్లేశం ఇది కత్తవర్గళకు అనుభవిక్క వేండాదే, చాలా ముఖ్యమైన మాట. ఈ 10 పాసురాలు చదువుకున్న వారికి అయ్యో దండ వెయ్యాలని నాలా బాధ పడకుండా, నేను ఇంత బాధపడిపోతున్నాను, తప్పించిపోతున్నాను, ఈ బాధ మీకు ఉండదు అన్నమాట. అడియాர்கள் కుజాంగళై உடன் கூடுவதென்னகலோ என்னோ ஆசை பட்டபடியே అత్తిరళిలే పోయి ఆ తిరళ ఆ గుంపు అంటే వైకుంఠంలో నిత్య సూర్యుల యొక్క గుంపులో పొక్కు ప్రవేశించి అనుభవిక్క పెరువరంగెరారు, మాలా సమర్పణము చేసి అత్యద్భుతంగా ఆనందాన్ని పొందుతారు అంటున్నారు. అంటే ఎంత గ్యారంటీ ఇచ్చారండి. పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడము అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి కైంకర్యంగా దాన్ని మనం అందరము పొందుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ 10 పాసురాలలోనూ చక్కగా చెప్పారు. ఇంకా ఈ 10 పాసురాల యొక్క సారాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. మొదల్ పాటిల్ ప్రతి 10 అయిన తరువాత చివరిలో ఈ పేరా ఉంటుంది. 10 పాసురాల యొక్క సారము ఇక్కడ చెప్తారనమాట. మొదల్ పాటిల్ మొట్టమొదటి పాసురంలో ఏమిటండి ఆ మొట్టమొదటి పాసురము? ఆడి ఆడి అగంకరయందు இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா என்று వాడివాడుం యువానుదలే. తాయిమార్ అవస్థలో ఆశ్రితరావత్తే అత్తేసై పేడాగా ఉదవం స్వభావనావన్ ఇవளுடைய ఆపత్తుకు వందుదు ఉరగిలనన్ ఎండ్రాళ్. నువ్వు ఆపదలో ఉన్న వారందరినీ రక్షిస్తావు కదా నరసింహ, అందుకని పిలిచారు ఆ పిలుపు. ప్రహ్లాదుని యొక్క ఆపద తీర్చడానికి అవతరించావు కదా, మరి నా దగ్గరికి ఎందుకు రావు అనేటువంటి ఆర్తితోటి చెప్పిన పాసురంగా మొదటి పాసురాన్ని చెప్పారు. ఇరండాం పాటిల్ విరోధి ఎండ్రే ఎండ్రు నినైవాగా. రెండవ పాసురంలో స్వామి ఆర్తి బానే ఉంది కానీ నీకు బోళ్ళు విరోధాలు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ ఎలాగా అని అంటే, వాణుదల్ ఎమ్మడవరల్ பொம்மை காணும் ஆசையுள் நைகின்றாள் விரல்வாணன் 1000 தோள் துணைத்தீரு உம்மை காண
లేరు ఇరక్కమిలేరే. ఏమయ్యా, బాణాసురుడి యొక్క బాహువులను ఛేదించే అంత పాపాలకే ఛేదన చేసావే, మా అమ్మాయి చేసిన పాపం ఏమంత ఉందనయ్యా ఇలా కష్టపడుతున్నావు అని బాణనుడయ్య బాహువనత్తిలం వలిదో ఇవள் విరోధి என்றாள். బాణాసురుడి యొక్క బాహువనం కంటే ఎక్కువదా మా అమ్మాయి చేసిన పాపం అన్నారు. மூன்றாம் பாட்டில் இப்படி செய்ய நினைத்த நேர் முன்பச்சையிலே ఎన్నయ్య செய்தீர் ఎన్నాళ్ళు. ఇంకా మూడవ పాసురంలో ఏమో సీత కోసం నువ్వు అంత కష్టపడితే, ఓహో బాధపడ్డ వాళ్ళ కోసం పెరుమాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారు కాబోలని మా అమ్మాయి భ్రమపడిందయ్యా. అది ఏదో చేసావు గాని మనపూర్తిగా నీ స్వభావం అది కాదు అంటున్నారు. ఇరక్కమనత్తోడు ఎరియనై అరక్కుం మెഴുകുం ఒక్కుం ఇవళ్. ఎలా కరిగిపోతుంది మనస్సు అంటే లక్కలాగా మైనల్లాగా అని చెప్పుకున్నామే. ఇరక్కమెగిరిదర్కు ఎన్ செய்தேன் అరక్కన్ ఇలంగై శెట్టిరుకే అని మూడవ పాసురంలో చెప్పారు. நாலாம் பாட்டில் அது பொறுக்க மாட்டாமல் அது தன்னையே ఉపకారமாக చొల్లా నిన్నానన్నాள். తల్లి అనేటప్పటికీ భరించలేనటువంటి కుమార్తె ఆయన చేసిన పనే నాకు ఉపకారకమైంది అని నాలుగవ పాసురంలో చెప్పారు. இலங்கை சற்றுவனே என்னும் பெண்ணும் வளங்கள் புல்வுயிர்த்தாய் என்னும் உள்ளம் மலங்க எவ்வுயிர்க்கும் கண்ணீர் மிக கலங்கி கை தொழும் நின்று இவளே. ஐந்தாம் பாட்டில் அவ்வளவிலும் வாராமையாலே నిర్దయనన్నాళ్ళు తిరుతాయారు. చూసావా, నువ్వెంత పిలిచినా కూడా రావట్లేదు, నువ్వు అనుకున్నటువంటి నీ ప్రియుడు ఎంత నిర్దయుడో అని తాయారన్నారు. ఇవళ్ ఇరాపగల్ వాయు వెరియి తనకు వళై కన్నీర్ கொண்டாள் வண்டு திவளும் தன்னம் துழாய் கொடீர் ఎనదవళవన్నారు తగవుగళే అని ఐదవ పాసురంలో నిర్దయత్వాన్ని చెప్పారు. ఆరాం పాటిల్ ఇది పొరుక్క మాட்டாமல் கெடுவாய் ஆகரத்தில் தகவு மறுக்குமோ அது నంకురై కాణి ఎంగిరాళ్ళెళ్ళాள். అమ్మ, ఒక గనిలో తవ్విన కొద్దీ అయిపోవడం ఉంటుందా? ఆయన దయా సముద్రుడమ్మా, నువ్వు ఆయన దయలేని వాడివి అని అనద్దు అనేటువంటి ఆళ్వార్ నాయకు యొక్క మనస్సుని చెప్పారు మనకి. ஆறாவமுதமாய் அல்லாவியுள் கலந்த காரால் கருமுகில் போல் என்னம்மான் கண்ணனுக்கு நேராவாய் செய்யும் செம்பவளம் கண் பாதம் கை கமலன் பேராள நீர் முடினாள் பின்னும் நிஜை பலனே. ఆరాం పాటిల్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు 6 చదవాలి. என்றும் பெண்ணும் மிக விரும்பும் பெறானென்னும் எனது அகவுயர்க்கு அமுதே என்னும் ఉళ్ళముగ ఉరిగి నిన్నుళ్ళులే అని అతని యొక్క దయా గుణాన్ని ఒకసారి అనుసంధించారు. 7ஆம் பாட்டில் அவன் குணகானி தன்னையே గుణమాగ కొళ్ళుంబడి ఇవళై వంజిస్తానన్నాள். అమ్మా, నన్ను నువ్వు మోసం చేశావంటున్నావు, నిజంగానే మోసం చేశాడే, నాకు కూడా తెలియకుండా నా మనస్సులో దూరి నన్ను తన వశం చేసుకున్నాడే అనేటువంటి అద్భుతమైన భావాన్ని ఉళ్ళుళావి ఉలరందులరందు ఎనవళ్ళలే కண்ணనే ఎన్నం పిన్నం వెళ్ళ నీర్ కిడందాయి ఎన్నం ఎనగల్వి తాన్ పట్ట వంజనయ్యే అని 7వ పాసురంలో చెప్పారు. 8ஆம் பாட்டில் உம்மை అపాశ్రీయమాగ పత్తిన ఇవళ్ పడుంబోడే ఇది ఎన్నాళ్ళు. నిన్ను పట్టుకున్నందుకు మా అమ్మాయి ఎన్ని కష్టాలు పడుతోందో నీకు తెలియదయ్యా అన్నారు. వంజనే ఎన్నం కైతుజం తన నెంజం వేవా నడితుయర్కుం విరల్ కంజనై వంజనై సైదీర్ ఉమ్మై తంజమెన్ను ఇవళ్ పట్టనవే. ఇన్ని బాధలు పడుతోందయ్యా అన్నారు. 9ஆம் பாட்டில் இவள் பேத்தில் நீர் செய்தருள நினைத்து இருக்கிறது ఎన్నాళ్ళు. ఈవిడ విషయంలో
నువ్వేం చెయ్యాలనుకుంటున్నావయ్యా అని నిలదీశారు. పట్టపోదు ఎజుపోదు ఉదయాస్తమయాలు తెలియని తల్లి, పట్టపోదు ఎజుపోదు அறியாள் விரை மட்டலர் தந்துழா என்னும் சுடர் வட்டவாய் நுதியே நேமியீர் நுமது இட்டம் ఎన్ కొల్ ఇవ్వేషైకే. ఈ పిచ్చిదానికి, ఈ చపలమూర్తికి నువ్వేం చెయ్యాలో చెప్పు అన్నారు. 10ஆம் பாட்டில் சேஷித்தது నొక్కొండ్రుమేయాయిత్తు ఇది నొయ్యం నొక్కి కొళ్ళీర్ ఎంద్రారు. నాయన, ఇంత చేస్తే చేసావు, కనీసం ఆ అమ్మాయి చూపైనా మాకు దక్కని. అందమైనటువంటి చూపు, అలాంటి చూపు వల్లే నువ్వు కూడా ఇవాళ ఇలా ఉండగలిగావు. అలాంటి చూపును మాకు చూపించు అంటున్నారు. ఏజై పేదై ఇరాపగల్ తన కేజిల్ ஒன் கண்ண நீர் கொண்டாள் கிளர் வாழ்வை வேவ இலங்கை செத்தேர் இவள் மாழே నోకు ஒன்றும் వాటేన్ మినే. ఇలాగ చెప్పి ఇంతవరకు నిగమத்தில் இத்திருவாய்மொழியை అభ్యసిத்தாర్కు ఫలం సొల్లి తలై కట్టినార్. చివరికి ఈ తిరువాయ్మొழி చదివిన వారికి పరమపదంలో మాలా కైంకర్యము చేసుకునే అదృష్టము కలుగుతుందని చెప్పి ముగిస్తున్నారు. 11వ పాసురం. వాట్టమిల్ పుగళ్ వామనனை இசை கூட்டி வன்சடகோபன் சொல் அமை பாட்டு 1010 அடிசூட்டலாகும் அந்தாமமே. அடிசூட்டலாகும் అందామమే. నమ్మాళ్వార్ దివ్య తిరువడిగళే శరణం. ఇలాగా ఆడి ఆడి అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పదిలో తాయిమార అవస్థ యొక్క భావ సంపదని మనకి నమ్మాళ్వార్లు చాలా చక్కగా అనుగ్రహించారు. అందువల్లనే ఆ పాసుర పఠనము అనేటువంటిది ఒకటి ఆత్మశాంతినిస్తుంది, 2 పరమపదంలో పెరుమాళ్ల సన్నిధిని చేరుస్తుంది అనేటువంటి విశ్వాసంతో మనం చక్కగా చదువుకుంటున్నాము. ఈ ప్రక్రియ కూడా బాగా ప్రవేశపెట్టారు రామకృష్ణ గారు. ఏమిటంటే మొదటి పాసురాలన్నీ అలా చదువుకుంటూ వెడుతూ ఉంటే నలుగుతాయి, బాగా చక్కగా ఉంటాయి. ఓహో, ఇన్ని పదులు సారం కలిపినట్లుగా మనకి కూడా ఒక దివ్యానందము కలుగుతుంది అనేటువంటిది కూడా మన అభ్యాసంలో చాలా చక్కగా చేయిస్తున్నారు. ఇలాంటి 10ని మనం ఆడి ఆడి అగంకరైందు అనే తాయిమార అవస్థ 10 చాలా విశేషంగా పెద్దలందరూ అనుగ్రహిస్తారు. దాన్ని యథాశక్తి మనం కూడా కొంతవరకు చెప్పుకోగలిగాము. ఇలా అందమైనటువంటి ఈ 10 పాసురాలని మరి మనకి అజగియ మనవాళజీయర్ గాని, వేదాంత దేశికులు గాని, తిరువాయ్మొழி నొత్తందాదిలో మనవాళ్ళ మామనులు గాని ఎలా అనుగ్రహించారో అది కూడా మనం ఆ పాసురాలని కూడా ఒక్కసారి అనుసంధానం చేసుకుందాం. ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి 137వ పేజీ. వాదికేసరి అజగియ మనవాళజీయర్ సమర్పించినది. మీకు దీనికి చక్కగా ప్రతిపదార్థాలు కూడా కింద ఇచ్చారు, తాత్పర్యాలు కూడా కింద ఇచ్చారు. ఈ 10 యొక్క సారాన్ని కూడా ఈ శ్లోకం చదువుకుంటే చాలు, మొత్తం తిరువాయ్మొഴి 10 పాసురాల సారం చదివినట్లే అనేటువంటి ఒక మహోపకార సాధించారు. ఎలాగా? తత్ప్రార్థితానధిగమేన, ఆ నిత్య సూర్యులు ప్రార్థించబడినటువంటి నిత్య సూర్యులు మీ గోష్ఠిలోకి వస్తా, మీతో కలుస్తాను నమ్మాళ్వారు ప్రార్థించారు కదండి. ఆ ప్రార్థించినటువంటి ఆ నిత్య సూర్యులతో భగవద్ అనుభవము లభించలేదు అని బెంగ పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మాళ్వార్లు సముత్థితార్తి, దుఃఖం ఎక్కువయ్యేటప్పటికీ ముని హరే అగ్రే, నమ్మాళ్వార్లు పెరుమాళ్ల ముందు పరముఖేన, ఇతరుల వాక్యంగా, ఇక్కడంటే తల్లిగా అన్యాపదేశంగా అని అర్థం అన్నమాట. తల్లి మాట్లాడినట్లుగా ఆర్తేహే నివేదనం, ఆర్తి యొక్క ఉపద్రవాన్ని అన్నారు. అంటే
భరించలేనటువంటి బాధని అపాకరణార్థం పోగొట్టడాన్ని యాచించి యథా విధేయం తథా, ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో అలా మహతే మూర్ఛామగా చెప్పలేని దుఃఖాన్ని పొందారు. అయ్యో ఇంత అనుకున్నానే, మానసికంగా కనపడ్డావు అనుకున్నానే, కనపడ్డ నీ పాదాల మీద మాలా సమర్పణం చేయాలనుకున్నానే, ఏమైపోయావని దుఃఖించేటువంటి ఒక మానసిక ప్రవృత్తిని అద్భుతంగా ఆడి ఫలంగా వారికేసరి అడిగయ్య మనవాళ్ళ జయ్యర్ వారు మనకి ఈ పాసురంలో అనుగ్రహించారు. ఇంకా వేదాంత దేశికులు ద్రవిడ తాత్పర్య రత్నావళి అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో ప్రతి పాసురం యొక్క భావాన్ని ఒక చిన్న సమాసంగా ఒక పెద్ద మహాశ్రద్ధర వృత్తంలో ఎలా కూర్చారో అది కూడా ఆ పదాలని ఒక్కసారి నోటితో అనుకుంటే పరమ పవిత్రమైనటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి తిరువాయిమొഴി పారాయణ ఫలితము మనకి లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ప్రహ్లాదార్థే నృసింహం, ఇది మళ్ళీ మనం పరిపాసరాలు చెప్పుకోక్కర్లేదు. ఆడియగంకరేందు అని అందులో నరసింహ అన్నారు కదండి. ప్రహ్లాదుడి కోసము నరసింహావతారం ఎత్తినవాడు క్షపిత విషదుషావల్లభం, చాలా ఆపదలలో క్షపిత అది ఆపదలలో ఉషా ప్రాణనాథుడైన అనిరుద్ధుడు, ఉషావల్లభం ఉషాప్రియుడు, ఉషకి ప్రియుడైనటువంటి వాడు అనిరుద్ధుడు. అంటే ఆవేళ ఉషా అనిరుద్ధుల కళ్యాణం కూర్చి ఎంత ఆనందాన్ని ప్రసాదించావో, ఈవాడ నా మనసుకు కూడా అంత ఆనందాన్ని ప్రసాదించాలి అని. క్షిప్తలంకం నెంబర్ 3 మూడవది. క్షిప్తలంకం పడగొట్టిన లంకాపురము కలిగినటువంటి వాడు. మూడవ పాసురార్థము క్షేళ ప్రత్యర్థికేతుం. నాలుగవ పాసురము క్షేళ విషానికి విరోధి అయిన, ప్రత్యర్థి అంటే విరోధి, విషానికి విరోధి గరుత్మంతుడు. గరుత్మంతుణ్ణి వాహనంగా ధ్వజంగా కలిగిన వాడా అని క్షేళ ప్రత్యర్థికేతుం. ఇదండి సామాన్యంగా సంస్కృత పరిచయం ఉండడం వేరు. సంస్కృతాన్ని చేత పట్టేసి ఎక్కడ ఏ పదం కావాలో దాన్ని విరజిమ్మడం వేరు. అంతా తన వశం చేసుకున్నటువంటి ఆ భాషని వేదాంత దేశికులు ఎలాంటి పదాలో చూడండి. క్షేళ ప్రత్యర్థికేతుం అంటే విషానికి విరుగుడు అయిన గరుడుని వాహనంగా కలిగిన వాడా. సామాన్యులెవరు ఈ సమాసాన్ని ప్రయోగించలేరండి, అంత అద్భుతమైనటువంటి సమాసం ఇది. శ్రమహర తులసీమాలినం ఐదవ పాసనం. శ్రమహరమైన తులసీమాల కలవాడు. ధైర్యహేతుం ఆరవ పాసురం అండి, అది ధైర్యానికి కారణమైనటువంటి వాడు. 7 త్రాణే దత్తావధానం రక్షణలో జాగ్రత్త కలిగిన వాడు. అంటే బాబాయ్ మళ్ళీ ఏదైనా అయితే ఈవిడ నాకు లభింపదేమో అని ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చే ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాడు. స్వరిపు హతి కృతాశ్వాసనం. స్వరిపు కృష్ణావతారంలో అది స్వరిపు కృతాశ్వాసనం అనేది 8వ శ్లోకం పాసురానికి అర్థం. తన శత్రువైన కంసుని సంహరించడం చేత ఒక విశ్రాంతి లోకానికి అందించినటువంటి వాడు, ఒక ఓదార్పు లోకానికి ఇచ్చినటువంటి వాడు. కంసుడి వల్ల బాధపడే వారందరికీ బాధ తీర్చినటువంటి వాడు. స్వరిపు హతి కృతాశ్వాసనం. దీప్తహేతిం 9వ పాసురంకి అర్థం. జ్వలించుచున్న ఆయుధాలు కలిగిన వాడు. ఎలాంటి ఆయుధాలో మొత్తం చెప్పుకున్నాం కదండి. అన్నిటినీ కూడా సుడరు, నేమి, వాయి అని ఇన్ని విశేషాలు చెప్పుకున్నాం కదా. కాంతిగా ఉంటుంది, గుండ్రంగా ఉంటుంది, పదురుగా ఉంటుంది, వేగంగా వస్తుంది సుదర్శనం. ఇలాంటి విశేషణాలు కలిగిన వాడు. సత్ప్రేక్షారక్షితారం ఇది 10వ పాసురానికి.
సత్పురుషుల ఆశను రక్షించేవాడు. ఆశను ఎలా రక్షిస్తాడండి? తన దగ్గరికి తీసుకోవడం వల్ల. వ్యసన నిరసనం, ఇది మామూలుగా వ్యసన నిరసనం వ్యక్త కీర్తిం జగాద. వ్యసనాన్ని పోగొట్టేవాడు కీర్తిమంతుడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి గురించి ఇందులో చెప్పారు అని వేదాంత దేశకులు చెప్పినటువంటి అద్భుత పాసురము. ప్రహ్లాదాద్దే నృసింహం క్షపిత విశద్ ఉషావల్లభం క్షిప్త లంకం శ్వేళ ప్రత్యర్థికేతుం శ్రమహర తులసీమాలినం ధైర్యహేతుం త్రాణే దత్తావదానం స్వరిపుహతికృతాశ్వాసనం దీప్తహేతిం సత్ప్రేక్షా రక్షితారం వ్యసన నిరసనం వ్యక్త కీర్తిం జగాద. ఈ పాసురానికండి, అసలు ఈ శ్లోకానికి తిరువాయుమొഴി మొత్తాన్నంతటిని కూడా చెప్పుకోగలిగినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పాసురం. ఒకటి తిరువాయుమొഴి వైభవం, రెండవది వేదాంత దేశకుల సాంస్కృతి వైభవం. ఎలాంటి భాష తన చేతిలో పెట్టుకొని దాన్ని మిగిలిన వారందరికీ, వీరికి నారికేళ పాక రచన అని పేరండి. చెప్పుకున్నాం కదా చాలా సార్లు. మామూలుగా ద్రాక్ష పాకం అయితే నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోతుంది. కదళీ పాకం అంటే కొంచెం చిగుళ్ళు పెట్టి నొక్కాల్సి వస్తుంది అరటి పండుని. నారికేళం అంటే అలా కాదు, కొట్టడం దగ్గర నుంచి బ్రహ్మ ప్రయత్నమే. కొట్టడం, డొప్ప తీయడం, పేచి తీయడం, కాయ పగలగొట్టడం, చెక్క నుంచి దాన్ని విడదీయడం, దాన్ని ముక్కలు చేయడం, అయినా నోట్లో వేసుకుంటే వేసింది వేసుకున్నట్లే ఉంటుంది. నవలాలి నవలాలి నవలాలి. ఈ నవలడం అనేది అభ్యాసానికి గుర్తండి. చదవాలి చదవాలి చదవాలి. ప్రతి నిత్యం చదివితే తప్ప ఇది వంట పట్టేది కాదు. అభ్యాసం అనేది అంత గొప్పది అని ఇలాగ భాష మీద అద్భుతమైనటువంటి ఒక పట్టు కలిగినటువంటి వేదాంత దేశికులు రచించినటువంటి పాసురాలని సామాన్యంగా చెప్పుకుంటే సరిపోదు. మనకేమిటంటే ఇవి కూడా ఉన్నాయి అని మనం చదువుకునే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే పరిచయం చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఉపన్యాసకులైనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అనుకోండి, ఈ 10 చెప్పాలి అని అనుకోండి, ఈ 10 ముక్కలని పాసురాలకి పక్కన రాసుకోవాలి. ఆడి ఆడి పాసురం అయిపోయింది అనుకోండి, ప్రహ్లాదార్థే నృసింహం అన్నారు వేదాంత దేశకులు అని అలా ప్రతి పాసురంకి ఆ ముక్కని కలిపి చెప్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంటే వేదాంత దేశకులకు కూడా మన దాసోహాలు సమర్పించినట్లుగా అవుతుంది అనేటువంటి దాన్ని. అన్నీ నోటికి రావడం కష్టమండి. నోటికి రాకపోయినా పర్వాలేదు, ఒక్కసారి దాన్ని నోరారా అనుసంధానం చేస్తే చాలు, ఒక్కసారి చదివితే చాలు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. ఇంకా మరి మనవాడ మహాముల యొక్క వైభవాన్ని మనం చెప్పలేము. అది ఎలాంటి మహానుభావులో ఇవాళ ఈ సిద్ధాంతం ఇలా నిలబడి ఉంది అంటే ఎన్ని పద్ధతులని ఏర్పాటు చేశారో అపర రామానుజావతారమైనటువంటి మనవాడ మహాములు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమొഴി నూత్తందాది అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథము. తిరుక్కార్తిలో మనం చెప్పుకోము. తిరుక్కార్తిలో తిరువాయుమొഴിని మనం ఉపన్యాసాలు ఉండవు మనకు ఆ 2 నెలల్లో కూడా. ఆ సమయంలో కూడా తిరువాయుమొഴి నూత్తందాదిని అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు, చదువుకోవచ్చు అని పెద్దలందరూ కూడా అనుగ్రహించినటువంటి ఒక అదృష్టం ఈ తిరువాయుమొഴి నూత్తందాది. అది ఈ 10 ఏ పాసురం ఏ ముక్కతో మొదలవుతుందో ఆ పదంతో పాసురాన్ని మొదలు పెట్టడం అనేది మనవాడ మహాముల యొక్క ఒక ప్రత్యేకత అన్నమాట. ఆడి மகிழ்வானிலடியார் குழாங்களன் கூடி என்பமெய்தா குறையதனால் வாடிமிக அம்புத்தார் தன்னிலை மையாயந்துரைக்க மோகித்து துன்புத்தான் మారనందో అందో. ఇది రాసేటప్పుడు మనవాళ్ళ మహాములకి అయ్యయ్యో నమ్మాళ్ళవారు మీరు పెరమాళ్ళ కోసం ఎంత కష్టపడ్డారండి, ఎంత కష్టపడ్డారండి అని ఆయన పడిన కష్టాన్ని తలుచుకుని
ఈయన మనవాళ్ళ మహాముళ్ళు బాధపడుతూ అందో అని పాసరం పూర్తి చేశారు. అయ్యో అయ్యో ఎంత కష్టపడ్డారండి, మా కోసం పెరుమాళ్ళు కాదండి, మాకు మీరే పెరుమాళ్ళు, నమ్మాళ్ళవారే మాకు ఆచార్యులు పెరుమాళ్ళు అన్నంతగా చెప్తున్నారు అన్నమాట. దాని ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఆడి ఆడి అంటే భగవద్ అనుభవంలో ములిగి 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 ఆడము అంటే ఆనందంతో మనస్సు తేలి ఆడము. మగేష్ చాలా సంతుష్టులై వానిలడయేర్ కుజాంగళ్ ఉడం కూడి పరమపదంలో నివసించే నిత్య సూర్యులతో కూడి ఇన్బమైదాకరయ్యదనాల్ ఆనందము పొందకపోవుట. ఎంత ఎగిరినా ఎంత గంతులేసినా ఈ శరీరం అంటూ ఉండగా మోక్షానికి వెళ్ళడం అనేది కుదరదు. కాబట్టి నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా ఎంత పరితపించిపోయినా అయ్యో నిత్యసూరులను చేరలేకపోయానే అని చాలా బెంగ పెట్టుకుని ఆయన దానివల్ల బెంగ వల్ల మిగ వాడి ఎంత వాడిపోయారో. మూర్ఛటండి మూర్ఛటండి. నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క హృదయం అతి సుకుమారమైనటువంటి హృదయము. అందుకనే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క లీలలు తలుచుకునేటప్పటికల్లా ఎప్పుడు తలుచుకుంటే అప్పుడే 6 నెలలు మూర్ఛపోయేంత అంత సుకుమారమైనటువంటి మనస్సు అన్నమాట. అలాగా మిగా వాడి ఎంత వాడిపోయారంటే తపించిపోయారు అని ఒక మాట ఉంది. తపించి తపించి ఎప్పుడు 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 అంటూ పెరుమాళ్ళ దర్శనం కోసం తపించి తపించి అంబుత్తారు జ్ఞాన సుహృత్తులు మధుర కవులు అనేటువంటి మహానుభావులు తన్నిలైమై ఆయందురైక. నమ్మాళ్ళవారే మీకు ఇంత ఆ భక్తి అని చెప్పి మధుర కవి ఆళ్వార్లు పరవశించిపోయి అన్నయ్య ఎత్తనాయ్ ఎన్నయ్యాండు తన్మయ్యాన్నని భావించినట్లుగా స్వామి తల్లి తండ్రి అన్నీ మాకు మీరే, మీరు కాక ఇంకెవ్వరూ లేరు అంటే ఇది ఒక పాఠం అండి మనకి. మనం కూడా మన ఆచార్యులని సర్వస్వంగా భావించాలి. తల్లి వారే తండ్రి వారే ఆపదలలో ఆదుకునేది వారే, వారి శ్రీపాద చరణ స్మరణ వల్లనే మనకి అంత మంచి జరుగుతుంది అని ఆచార్యులని ధ్యానించి ధ్యానించి మధుర కవులు ఎలాగైతే మనకి కన్నెనం సిరుతాంబును అనుగ్రహించారో మోహిత్. ఈ మధుర కవులు మోహించినటువంటి ఆళ్వార్లను చూశారు, ఆయన దగ్గర ఉన్నారు కదా, ఆయన చేత ఉపదేశాన్ని పొందారు కదా. అందువల్లనే మీ ముఖ వికాసమే నాకు ముఖ్యమైనది తప్ప నా కవిత్వము కాదు అని చెప్పి మొట్టమొదటి దాంట్లో ఏమన్నారు, కన్నెనం సిరుతాంబినాల్ కట్టున్నప్పన్నయ్య పెరుమాయన్ అప్పనెల్. ఆయన కంటే కూడా నన్ని తెన్కురుగోరు నంబియన్నకు అన్నెక్కు మమ దూరం ఎన్నావుకే. నమ్మాళ్ళవార్లను తలుచుకుంటే చాలు నాకు అమృతము ఊరిపోతుంది అనేలాగా మోహాన్ని చెప్పిన నమ్మాళ్ళవారు. అంటే ఆచార్యుల యందు అంత విశ్వాసం ఉండాలి. ఆచార్య శ్రీపాదాలే మనకు ఉపాధేయాలుగా ఉండాలి అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ మారన్ తున్బుత్తాన్ మారన్ ఆళ్వార్లు తున్బుత్తాన్ దుఃఖాన్ని పొందారు. అందో అయ్యో అయ్యో ఎంత పని జరిగింది నమ్మాళ్వార్లకి. అయ్యా భగవంతుడా అంత మృదువైన మనస్సును ఎందుకు ఇచ్చావయ్యా మా ఆచార్యుడు, మరి తలుచుకుంటేనే మూర్చపోయేలాంటి మనస్సుని నువ్వు ఎందుకు ఇచ్చావయ్యా. అయ్యో అంత మృదువైన మనస్సు అవబట్టి కదా వారు ఇలా పెరుమాళ్ళని తలుచుకొని 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 ఒకసారి మానసిక ఆనందాన్ని పొంది, ఒకసారి మానసిక సంశ్లేషణ పొంది, ఒకసారి ఏమవుతోందో తెలియక ఒకసారి దూరంగా వెళ్ళిపోయారని దుఃఖపడి మోహపడి మూర్ఛపడి అయ్యో నా తండ్రి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు మీరు అనే భావాన్ని అందో చాలా అద్భుతమైనటువంటి సారం అండి. సారాన్నంతటిని చిన్న పాసురంలోకి తీసుకొని వచ్చారు. ஆடி மகிழ் வானிலடியார் குஷாங்கள் உடன் கூட இன்பமைதாக்கு
உரையதனால் வாடி மிக அம்புத்தார் தன்னிலைமை ஆயந்துரைக்க மோகித்து தும்புத்தான் மாறன் அந்தோ. நம்மாழ்వార్ దివ్య తిరువడిగలే శరణం. చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి పదిగా దీనిని మనము అనుకోవాలి. ఎందువల్లంటే పరమాత్మ యందు ఉండేటువంటి అభినివేశము ఎలా ఉండాలో అడుగడుగునా మనకి నమ్మాళ్వార్లు ఇందులో చక్కగా చూపించారు. ఆ అభినివేశాన్ని మనందరం కూడా కలిగి ఉంటే మనం ఏమని చెప్పారండి, అద్భుతమైన ఫలితాన్ని ఇచ్చారు. మనం కూడా పరమపదాన్ని చేరి పరమాత్మ పాదాల యందు చాలా పరిమళించేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి తులసి మాలికని, పూల మాలికని సమర్పించేటువంటి భాగ్యాన్ని మనము పొందుతాము అని చెప్పి ఇందులో చెప్పారు. ఒక్కసారి తర్వాత ఆ పాసురాన్ని అనుసంధానం ప్రతిపదార్థం వరకే అవుతుంది, 5 నిమిషాలు ఉంది కాబట్టి పాసుర అనుసంధానం చేసుకుందాం. ఇంతలాగా ఆళ్వార్లు దుఃఖించేటప్పటికి ఇంకా స్వామి తట్టుకోలేకపోయాడు. తట్టుకోలేక అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆభరణాలతో, ఆయుధాలతో, దివ్యమైన అవయవ సౌందర్యంతో ఆళ్వారికి కనిపించారు. ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, కనిపించడం అంతా మానసికమే. అయితే అది మానసికమా బయట అనే భేదం తెలియని స్థితిలో ఉన్న నమ్మాళ్వార్లకి అది బయట జరిగినట్లే అనిపిస్తుంది. చివరికి చటుక్కున మాయం అయ్యేటప్పటికే అయ్యో ఇది మానసికమా, ఇది కళ అని అనిపిస్తుంది అనమాట. అలాగ పెరుమాళ్ళను అనుగ్రహించినటువంటి పాసురము అందామత్తు అంబుసైదు అనేటువంటి 5వ తిరువాయిమొഴി మొదటి పాసురము. అందామత్తు అంబుసైదు எனாவிசேர் அம்மானுக்கு அந்தாமவாள் முடிசெங்கு ஆழி நூல் ஆரம் உளா செந்தாமரை தடம் கண் செங்கனிவாய் செங்கமலம் செந்தாமரை అడిక్కల్ సెంబొంతిరువుడంబే. ఎన్ని ఆభరణాలు పెట్టేసుకున్నారో చెప్పారు. అందామత్తంబుసేదు என்னாவிசேரம்மானுக்கு அந்தாமவாள் முடி செங்கு ஆழி நூல் ஆரம் உளா செந்தாமரை தடங்கண் செங்கனிவாய் செங்கமலம் செந்தாமரை అడిక్కల్ సెంబొంతిరువుడంబే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి దివ్య మంగళ విగ్రహ వర్ణన. పెరుమాళ్ళు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటారు అనేటువంటి దివ్య మంగళ విగ్రహ వర్ణనని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. ప్రతిపదార్థాన్ని ఒక్కసారి చూడండి. అందామత్ సుందరమైనటువంటి పరమపదం. దీనికి వ్యాఖ్యానంలో 2 అర్థాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. దామం అంటే మాల, అందామత్తు మాల ఇస్తారని చెప్పుకున్నాం కదండి, దాని సంగతి అన్నమాట. కనెక్షన్ అటు ఇటు ఉండేటువంటి సంగతి ఉందే. అందామత్తు అద్భుతమైన మాలికని అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అందామత్తు అత్యద్భుతమైన పరమ పదమునందు అన్బుసైదు ప్రీతిని చూపించిన అమ్మానుకు స్వామికి నమ్మాళ్వారికి అందామం అందమైన తులసి మాలలు. ఒకటి అసలు అలా చూడగానే అత్యద్భుతమైన దివ్య తులసి మాల అలంకృతుడైనటువంటి స్వామి స్వరూపం కళ్ళ ముందు నిలుస్తోంది. వాల్ముడి చాలా చక్కగా ప్రకాశించేటువంటి ముడి కూడా కనిపిస్తోంది, కిరీటము అన్నమాట. ఆ కిరీటానికి చుట్టూ కూడా చక్కగా తులసి మాలలు చుట్టి ఉన్నాయి అనేటువంటిది. అంతేకాదు శంగు, శంఖము, ఆజి, చక్రము, నూల్, యజ్ఞోపవీతము, హారము, ఉళ ఇవన్నీ ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాయి. ఎలాంటి రూపంతో సాక్షాత్కరించాడో. చతుర్భుజుడై శంఖ చక్రాలను ధరించి, తులసిమాలను ధరించి, కిరీటాన్ని ధరించి, హారకేయూర మకర కుండల గ్రైవేయ
అని మనకి వైకుంఠ స్థవంలో రామానుజుల వారు అనుగ్రహించినట్లుగా అత్యద్భుతమైనటువంటి దివ్యాభరణమైనటువంటి అలంకారాలు అవి ఉంటే ఇంకా ఆయన ఎలా ఉన్నాడు చూడండి. సడం కణ్, బాబా ఎంత పెద్ద పెద్ద కళ్ళు. ఆ కళ్ళ వైపు చూసేటప్పటికి పడిపోవడమే. ఏదో అడుగుదాం అనుకుంటాడు అర్జునుడు, అది మర్చిపోతాడు. పద్మపత్ర విశాలాక్ష, ఏం కళ్ళయ్యా అనేవి. చూసిన వాళ్ళు ఒక్క క్షణం ఆ కళ్ళకి మోహపడవలసినదే. ఒకటి కళ్ళు సెంతామరై, అవి తామరలను పోలి ఉన్నాయి. శంకని, ఎర్రటి పండులాగా ఉన్నటువంటి వాయ్, అధరము, తీర్చిదిద్దినటువంటి రూపములో చాలా చిన్నగా ఉన్నటువంటి ఎర్రగా పండిన పండులా ఉన్నటువంటి అధరము. శం కమలం, అది ఒక తామరలా ఉందండి. కళ్ళ దగ్గర ఒక తామర పుష్పం, నోటి దగ్గర ఒక తామర పుష్పం. అడిగల్ సెందామరై, పాదాలు చెప్పక్కర్లేదు, అవి ఎలాగూ సెందామరయ్యే, ఎర్రటి పద్మాలే. తిరుగుడంబు, ఏమి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆ నీలమేఘ శ్యామలత్వం అండి. ఒక మరకతమణి పర్వతం పడుకుందా అంటారు నమ్మాళ్వారు తిరువృత్తంలో. అలాగే తొండరెడ్డి పొడియాళ్వారు పచ్చై మామలై అని ఒక మరకతమణి పర్వతం పడుకునుందా, అంత అందమైన దివ్య దేహము. శంబొన్, అది బంగారు పర్వతంలాగా ఉంది, బంగారంలా మెరిసిపోతోంది. ఇంత అందమైనటువంటి స్వామి నమ్మాళ్వార్లకి వచ్చి కలిశాడు. శుభంగా మనకు పూర్తయిందనమాట. ఆళ్వార్ల యొక్క ఆర్తికి పెరుమాళ్ల యొక్క దర్శనం అయింది. అందామత్తంబు செய்து என்னாவிசேரம் மானுக்கு அந்தாம வாழ் முடி செங்கு ஆழி நூல் ஆரம் உலா செந்தாமரை தடங்கண் செங்கனுவாய் செங்கமலம் செந்தாமரை அடிக்கள் செம்பொன் திருவடம்பே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் தேவேசம். கோலநாதன் அதகிதமனசம் பத்மநாபன் ரமேசம். లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన తినగమశిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం పూర్ణాదేన సహ కురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామనార్యో మమ హృదయ రామ పద్మాక్షనాదం తిరువరుణ్మాల్ సేனை முதலே சடகோபன் நாதமனசேரு எக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார்த்தம்பம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனே திருக்கண்ணர்க்கம் உடையனம் வெள்ளை இவர் ஏடழித்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் அவருளாளர் திருவழியோன்றைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னன்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜார்ய தாசசுதாய குணசாலினே నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మనం వాడి తిరువాయ్ మడి పిళ్ళై మాదగ வாழ்வாழும் మనవాళ మామని వన్వాడియ వన్మానం తిరువాయ్ మడి పరుడై మాల్లస్తోర్ తేరుంబడి ఉరైకుం సీర్ శ్రీరంగ సింహగిరి దేశక పాద సేవా ప్రాప్తా కిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమనం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్లమహం భజే శ్రీమద్రంగ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్ట సేవతి శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే ధీవిదిత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.